हेलो नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्री एसएन विद्यालय द्वारा चालता ई लर्निंग प्रोग्राम में फरी एक वखत आप सौનું अभिवादन करूँ छूँ। विद्यार्थी मित्रों, धोरण 10 साक्षीभूत मनुष्य नाट्यांश 8मुं एटले के गद्य 8 साक्षीभूत मनुष्य एटले साक्षी बनेलो माणस। आगळना विडियोमां आपणे मनुष्यना दुर्घटनाथी साक्षी बनेला मनुष्यना 3 कर्तव्योमांनुं एक कर्तव्य जे छे ए आपणे जोई गया, दुखनी अनुभूति करवानी। त्यारबादना 2 कर्तव्य केवा छे ए आजे आपणे समजवानो प्रयत्न करवानो छे। सौथी पहेला तो साक्षीभूत मनुष्य एटले पुनीत अने सुनीत ए बेयनो संवाद जे छे ए अहींया आपणने आपेलो छे। पुनीत अने सुनीत बंने एकबीजा संवादो करे छे के ज्यारे कोईपण रस्तामां घटती दुर्घटनाना संदर्भमां मोटे भागे एवुं कहेवाय छे के पत्थर वगैरह जड़ पदार्थों, गाय वगैरह पशुओं अने मनुष्य ए महदअंशे आ 3 जे छे एना साक्षी जे छे बनता होय छे। एमां पुनीत ने सुनीत जे छे प्रश्न करे छे के मनुष्यनी वात तो बराबर छे, पण दुर्घटनाना पेला पत्थर वगैरह जड़ पदार्थों अने गाय वगैरह पशुओं ए कई रीतना साक्षी बने छे ए मने तू कहे के। तो पेलो जवाब आपे छे के पत्थर वगैरह जड़ पदार्थों एनामां जीव होय नहीं, एटले ज्यारे कोईपण प्रकारनी घटना के दुर्घटना थती होय एटले ए एमने एम पड्या रहे छे। ज्यारे गाय वगैरह पशु होय ए बुद्धिरूप होय छे, एनामां जीव होय छे, पण ए निर्बुद्धिरूप होय छे। एवुं कहे छे के एनामां बुद्धि होती नथी। ए ज्यारे कोईपण प्रकारनी घटना थती होय तोय भले, चाहे दुर्घटना थती होय तोय भले, एनाथी कंईक अवाज ए आवे एटले एनाथी भय बीक अनुभवे अने घटना स्थळेथी दूर जता रहे, दौड़ी जाय छे। पण ए बंनेथी मनुष्य जे छे ए तद्दन अलग छे। कारण के माणस जे छे ए कोईपण प्रकारनी घटना होय तोय भले, चाहे दुर्घटना होय तोय भले, एने बहुत सारी रीते एने समझी पण शके छे अने ए दुर्घटनानो साक्षी पण बनी शके छे। एटले पेलो सुनीत एम कहे छे कि आ 3 प्रकारना कार्योनुं जे छे आचरण ए करे छे। एटले पेलो ए प्रश्न पूछे छे कि मनुष्यना तो कया 3 प्रकारना जे छे कार्यो छे। एमांनुं पहेલું एनुं कार्य छे दुखनो अनुभव करवो। जो खरा अर्थमां आम जोवा जईए तो आ पृथ्वी परनुं सौथी श्रेष्ठ प्राणी एटले मनुष्य। ए मनुष्यने ज खबर पड़े छे के सुख कोने कहेवाय, दुख कोने कहेवाय। जो एक माणस माणसनी माफक वर्तन करे ने तो ए दरेक प्रकारनुं कार्य जे छे ए आचरणमां मूकी शके छे। एमांनो दुखनी अनुभूति केवी छे। तो एक माणस तरीके फरज एक माणसनी माणसे एवी छे के मनुष्य दुख लागवुं जोईए। ज्यारे कोईपण प्रकारनी दुर्घटना थती होय ने दुर्घटनाथी कोई माणस पीड़ातो होय तो एक माणस तरीके तमने दुखनी अनुभूति थवी जोईए। शा माटे के जो माणस तरीके तमने दुखनी अनुभूति न थाय तो पछी ए पत्थर साथे एनी सरखामणी करवामां आवेली छे। तो अहींया एवुं कीधुं छे के पत्थर ज छे। शा माटे? कारण के पत्थर एवो छे के कोईपण प्रकारनो दुख जे छे ए अनुभवतो होतो नथी। तो एवा माणसने ए पत्थर ज कही शकाय। अने जो मानी लो कि कोईपण प्रकारनी दुर्घटना चाहे थती होय अने माणस ए दुर्घटना स्थळेथी दौड़ मूके के एनाथी दूर भागी जाय तो एने पण माणस ना कहेवाय। तो ए अने पशुमां शुं फेर? पशु छे निर्बुद्धिरूप छे तो ए कोईपण दुर्घटनाथी दूर भागी जाय छे। पण माणस जो एक मनुष्यनी माफक वर्तन करे तो ए दुर्घटनानो साक्षी बनीने आवा 3 प्रकारना जे छे कार्य ए आचरणमां मूकी शके छे। एमांनुं पहेલું कार्य आपणे जोई गया। हवे छे बीजुं कार्य। बीजुं कार्य छे जो केवी रीतनुं छे। पहेला तो आपणे शब्दनो परिचय लई लईए बीजा कार्यना अने त्यारबाद आपणे एने शब्दसह समजवानो आपणे प्रयत्न करीशुं। जो पुनीत द्वितीयं कार्यं तु कर्तव्यस्य निर्वाह दुर्घटनाया ग्रस्तं जनः सधः एव औषधालयं श्रितः करणीयो भवति येन तस्य उचितः उपचारं स्यात् तत्र संगत्य कदाचित् तस्मै रक्तस्य आवश्यकता भवति चेत स्वकीयं रक्तमपि तस्मै दातव्यं भवति
તસ્ય પરિવારે સૂચના દાતવ્યા ભવતી येन तस्य परिवारजनः औषधालयम् आगत्य तस्य विशेषः सहायो भवेत् दुर्घटनायां साक्षी मनुष्यस्य एतादृशं कर्तव्यं मनुष्ये कर्तव्यस्य निर्वाह करणीय भवेत्। आ बीजું મનુષ્યનું કર્તવ્ય છે। હવે અહીંયા શું કીધું છે? પુનિત દ્વિતીયમ કાર્યમ તુ કર્તવ્યસ્ય નિર્વાહ, આ મહત્વનું છે। બીજું કાર્ય છે કર્તવ્યને પૂર્ણ કરવું। દુર્ઘટનાયા ગ્રસ્તમ જનઃ, દુર્ઘટનાથી પીડાયેલા માણસને સધ એવ તરત જ ઔષધાલય શ્રિત કરણીય ભવતી, ઔષધાલય એટલે દવાખાને પહોંચાડવાનો હોય છે। યેન જેથી તસ્ય તેનો ઉચિત ઉપચાર સ્યાત યોગ્ય સારવાર થાય। તત્ર સંગત્ય ત્યાં જઈને કદાચિત તસ્મે ક્યારેક તેને રક્તસ્ય આવશ્યકતા ભવતી લોહીની પણ જરૂરિયાત હોય તો તત તો સ્વકીયમ રક્તમપી પોતાનું લોહી પણ તસ્મે દાતવ્યમ ભવતી આપવાનું હોય છે। તસ્ય પરિવારે સૂચના દાતવ્યા ભવતી તેના પરિવારમાં એ જાણ કરવાની હોય છે। જો આ શરૂઆતની 3 એ લીટી એવી રીતની છે કે પુનિત એ સુનિતને કહે છે કે અહીંયા એવું કીધું છે કે બીજું કાર્ય છે કર્તવ્યને પૂર્ણ કરવું। પહેલામાં હતું કે દુઃખની અનુભૂતિ તમને થઈ ગઈ, ચાલો એક માણસ તરીકે તમને દુઃખ લાગ્યું। હવે અહીંયા એવું છે કે એક માણસ તરીકે તમારું કર્તવ્ય પણ કંઈક છે, તો એ કર્તવ્યને તમારે પૂર્ણ કરવાનું રહે છે। કે માની લો કે અહીંયા કીધું કે કોઈ પણ વ્યક્તિ દુર્ઘટનાથી પીડાયેલો તમે જુઓ તો સૌથી પહેલું માણસ તરીકે તમારું કર્તવ્ય શું બને છે? તો નજીકના દવાખાને એને ઝડપથી પહોંચાડો। શા માટે? તો કે પ્રાથમિક સારવાર એની થાય અને કદાચ એવું પણ બને તો એનો જીવ પણ બચી જાય। તો એક માણસ તરીકે તમારી એ ફરજ એ છે કે એને તરત જ પહેલાં તો દવાખાને પહોંચાડો જેથી કરીને તેની યોગ્ય સારવાર થાય। ક્યારેક એવું પણ બને કે જો એને લોહીની પણ જો જરૂરિયાત હોય તો તમારું લોહી પણ એને આપવું જોઈએ, અહીંયા એવું છે, અને એના પરિવારમાં તમારે જાણ કરવી જોઈએ। હવે અહીંયા એવું છે કે જો પહેલાંના સમયની આપણે વાત કરીએ તો પહેલાંના સમયમાં એવું બનતું, ખાસ કરીને પહેલાં તો શું છે કે આજુબાજુના ગામડા, અને એમાં આપણે વાત કરીએ તો આજુબાજુના 3-4 ગામડા હોય ને તો માંડ એ 3-4 એમ કહે છે કે ગામડા વચ્ચે એક ડૉક્ટર માંડ હોય। પહેલાંના સમયની આપણે વાત સાંભળો ને તો તમને જો ખ્યાલ આવે કે એ સમયમાં એવું છે કે માંડ એકાદો ડૉક્ટર 3-4 ગામ વચ્ચે એકાદો હોય, એક ડૉક્ટર હોય। હવે એક ડૉક્ટર હોય એટલે બને એવું કે કોઈ પણ વ્યક્તિ સાથે દુર્ઘટના થઈ હોય ગામમાં, એટલે એ દુર્ઘટના થઈ હોય ને એટલે તમે જુઓ કે આખું ગામ ભેગું થઈ જાય અને બધા જ લોકો જે છે એ એને દવાખાને પહોંચાડે। દવાખાને પહોંચાડે એટલે તમે જુઓ, દવાખાને જુઓ એટલે અડધું ગામ ત્યાં ભેગું થયેલું હોય કે ભાઈ ફલાણા વ્યક્તિને આ રીતની એની સાથે દુર્ઘટના થઈ છે, એટલે આખું ગામ ખબર અંતર પૂછવા માટે આવે। તમે જુઓ, કારણ કે એ લોકો શું છે કે પહેલેથી હળી મળીને રહેવાનો સ્વભાવ, એમ સંગઠન એમનું મજબૂત, એટલે એ બધા જ એની મદદ માટે જાય। ક્યારેક બને એવું કે ભાઈ લોહીની જરૂરિયાત હોય એટલે 15 જણા એમ કહેવાય કે લાઇનમાં ઊભો હોય, ચલો મારું લોહી આપો, મારું લોહી આપો। પછી જે લોહી સાથે મેચ થતું હોય, જે ગ્રુપનું હોય એ ગ્રુપનું એને લોહી ચડાવવામાં આવે। પણ કહેવાનું શું છે કે એક માણસની ફરજ તમે જુઓ કે માણસ તરીકે તમને એનું ખરા અર્થમાં દુઃખ લાગે છે અને સૌથી પહેલું તમારું કર્તવ્ય એ બને છે। એટલે અડધું ગામ તમે જોવા જાઓ ને તો ત્યાં એ દવાખાને એને ખબર અંતર પૂછવા માટે આવતા હોય, અને પાછા દરેક લોકો એમ કે જરૂરિયાત હોય તો કહેજો। શા માટે? એક સંગઠન છે। જો કે એવું તો શહેરમાં પણ બને, નથી બનતું એવું નથી કહેવા માંગતો, પણ આ એક ઉદાહરણ છે એટલે એની સાથે એ ઉદાહરણ બરાબર એની સાથે બંધ બેસતું આવે છે। તો ક્યારેક એમ કહે છે કે લોહીની પણ જરૂરિયાત હોય તો પોતાનું પણ લોહી આપવું જોઈએ, એટલે એનો મતલબ એમ છે। અને એના પરિવારમાં જાણ કરો કે ભાઈ આ વ્યક્તિ કોણ છે, પરિવારમાં જાણ કરો કે ભાઈ આ વ્યક્તિ સાથે આવી દુર્ઘટના થઈ છે, આ દવાખાને છે, તો ઝડપથી એ પરિવારના લોકો અહીંયા આવી જાય એમ। તો એને જ્યાં સુધી એના પરિવારના લોકો ન આવે ત્યાં સુધી તમારી ફરજ એ બને છે, તમારું કર્તવ્ય છે કે તમે દવાખાનામાં એની યોગ્ય સારવાર થાય એનું ધ્યાન રાખો। તો આ એક માણસ તરીકેનું આ તમારી ફરજ છે।
આ તમારું કર્તવ્ય છે અને આ કર્તવ્ય દરેક વ્યક્તિએ પૂર્ણ કરવું જોઈએ, આ ફરજ છે. તો અહીંયા એ જ બાબત છે કે જો જરૂરિયાત પડે તો એમ કીધું છે કે પોતાનું લોહી પણ જે છે એ આપવાનું હોય છે અને ત્યારબાદ એના પરિવારમાં જાણ કરવાની હોય છે, જેથી તેના પરિવારના લોકો ઔષધાલયમ આગત્ય દવાખાને આવીને તસ્ય વિશેષ સહાયો ભવે, તેના વિશેષ એ સહાયક બને છે. દુર્ઘટનાયામ સાક્ષી મનુષ્ય, દુર્ઘટનાના સાક્ષી મનુષ્યનું એતાદ્રશમ કર્તવ્યમ, આવું કર્તવ્ય છે. મનુષ્ય કર્તવ્ય નિર્વાહ, મનુષ્યએ આ કર્તવ્યને પૂર્ણ કરણીય ભવેત, કરવાનું હોય છે. તો આ બીજું કાર્ય છે, તે કર્તવ્ય નિર્વાહ એટલે કર્તવ્યને પૂર્ણ કરવાનું. કે અહીંયા એવું કીધું છે કે તેના પરિવારજનોને જાણ કરો, એના પરિવારના લોકો એ દવાખાને આવે પછી એના જે તે વિશે સહાયક બની શકે છે એની મદદ કરે અને સહાયક બને. તો આ દુર્ઘટનાના સાક્ષીને મનુષ્યનું આ કર્તવ્યને પૂર્ણ કરવાનું આ દરેક લોકોનું આ કાર્ય જે છે અને દરેક લોકો એમ કહે છે કે આ કર્તવ્યને પૂર્ણ કરવાનું હોય છે. અને ખરા અર્થમાં કર્તવ્યને પૂર્ણ કરવા, જો માણસ તરીકે એક માણસે હોય તો દરેક લોકો તમારી ફરજમાં જે આવતું હોય તમે પ્રયત્ન કરી શકો છો. અહીંયા ઉદાહરણ છે કે બને તો તમારું લોહી પણ આપવાનું હોય છે, તો અત્યારના લોકો એવું ના કરી શકે, પણ માણસ તરીકે તમારી માણસી તો છે ને કે ભાઈ એની યોગ્ય સારવાર થાય, ઝડપથી એને દવાખાને પહોંચાડો, એના પરિવારમાં જાણ કરી શકો. પછી તમે ભલે કોઈ પણ કામે નીકળ્યા હોય કે તમારે ત્યાં જવું હોય તો જરૂરી હોય તો ત્યાં પહોંચાડીને તમે નીકળી જઈ શકો છો. પણ એવું જરૂરી નથી કે કોઈ વ્યક્તિ દુર્ઘટનાથી પીડાયેલો હોય ને એને જોઈને તમે જતા રહો. એક માણસ તરીકે તમારી ફરજ છે, એક માણસે છે. તો અહીંયા એમ કીધું છે કે એ બાબત દરેક વ્યક્તિએ, દરેક માણસે એ કર્તવ્યને પૂર્ણ કરવાનું હોય છે. તો આ એ બીજા નંબરનું છે, કર્તવ્યને પૂર્ણ કરવું. તો દરેક વ્યક્તિએ આ કાર્ય કરવાનું હોય છે. માની લો કે બીજા નંબરની એટલે કે બીજા કર્તવ્યની વિદ્યાર્થીને ગુજરાતી પ્રશ્ન છે કે ટૂંકનોંધ ખાલી એકલી પૂછાય કે દુર્ઘટનાના સાક્ષી બનેલા મનુષ્યનું બીજું કાર્ય જણાવો. તો તમારે પહેલાં તો શરૂઆતના આગળના લેક્ચરમાં પણ મેં તમને કીધું છે, ગયા લેક્ચરમાં પણ આપણે જોઈ ગયા કે શરૂઆતની પ્રસ્તાવના છે એ ત્રણેય, માની લો કે ત્રણેયની કર્તવ્યની ટૂંકનોંધ તમને પૂછી શકાય તો ત્રણેયમાં તમે પ્રસ્તાવના જે છે એ સરખી લખી શકો છો. અને ત્યારબાદ જે કર્તવ્ય પૂછ્યું હોય, પહેલું હોય, બીજું હોય કે ત્રીજું હોય, તો ભાષાંતરના સંદર્ભમાં એને તમે લખી શકો છો. તો એ રીતનું તમે લખી શકો કે બીજું કાર્ય છે એનું કર્તવ્યને પૂર્ણ કરવાનું, કે દુર્ઘટનાના સાક્ષી બનેલા મનુષ્યને તરત જ એ દવાખાને પહોંચાડવાનો હોય છે જેથી તેની યોગ્ય સારવાર થાય. અને જો ક્યારેક બને એવું કે એને લોહીની પણ જરૂરિયાત હોય તો એને પોતાનું લોહી પણ આપવાનું હોય છે, એના પરિવારમાં જાણ કરવાની હોય છે જેથી એના પરિવારના લોકો દવાખાને આવીને એના યોગ્ય સહાયક બની શકે. તો દરેક માણસે આ કર્તવ્યને પૂર્ણ કરવાનું હોય છે. તો આ કર્તવ્યને પૂર્ણ કરવું, તો આ બીજા નંબરનું છે. હવે બીજા નંબરનું શીખવા માટે ખાસ કરીને કે નીકળતા પહેલાં આમાંથી મહત્ત્વના જે શબ્દાર્થ છે, પહેલાં તો એ શબ્દાર્થની આપણે અલગથી યાદી લઈ લઈએ અને ત્યારબાદ એને આપણે ફરી પાછો સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. તો જોઈ લઈએ. પહેલાં તો આ છે કર્તવ્યસ્ય નિર્વાહ, એટલે કર્તવ્યને પૂર્ણ કરવું. એ શબ્દાર્થને ધ્યાનમાં લેવો. સધ એવ એટલે તરત જ, ઔષધાલય એટલે દવાખાનું, એ તો સહેલો શબ્દાર્થ છે. ઉપચારસ્યાત એટલે સારવાર થાય એવા અર્થમાં છે. સંગત્ય એટલે ત્યાં જઈને. પછી આવશે રક્તસ્ય એટલે લોહી, દાતવ્યમ ભવતી એ આવશે. સહાયક ભવે. બસ એ ત્રણ ખાસ કરીને એ બીજા નંબરના જે કર્તવ્યને પૂર્ણ કરવાનું છે એ મહત્ત્વના ત્રણ શબ્દાર્થ છે. બાકી આમાં વિશેષ ખાસ એટલા બધા શબ્દાર્થ રહેતા નથી. સીધી અને સરળ એમ કહેવાય કે આની વાક્ય રચના છે એકદમ સરળ. આની વાક્ય રચના છે કે તમે સંસ્કૃત જેવું વાંચો ને એવું મોટા ભાગે એનું ગુજરાતી જે છે એવું જ થાય છે. એટલા માટે તો મેં તમને ગયા લેક્ચરમાં પણ કહેલું, અને જ્યારે આ ગદ્યની આપણે શરૂઆત કરીને ત્યારે પણ મેં તમને કીધું હતું કે સૌથી સહેલામાં સહેલું નાટ્યાંશ, 4 નાટ્યાંશમાંનું આ સહેલું નાટ્યાંશ મારી દ્રષ્ટિએ. જો આમાંથી કદાચ વિદ્યાર્થીને ભાષાંતર પૂછાય
તો એ વિદ્યાર્થીના પક્ષમાં રહે. શા માટે? કારણ કે એકદમ સહેલો પાઠ છે. સારી રીતે વિદ્યાર્થી 1 થી 2 વખત આને વાંચે તો એને સરળતાથી યાદ રહી જાય છે. એટલા માટેનું આ ગદ્ય જે છે આમ મહત્ત્વનું છે અને વિદ્યાર્થીઓને ખૂબ સરળતા રહે એ બાબત પણ આમાં દર્શાવેલી છે. તો આ બીજા નંબરનું કર્તવ્ય છે. હવે જોઈએ ત્રીજું કેવું કાર્ય છે. હવે સુનિત પાછો પ્રશ્ન કરશે. તૃતીય કાર્યમ કિમ અસ્તિ યત. ત્રીજું કાર્ય શું છે કે જે ઘટનાયા સાક્ષીન મનુષ્ય આચરે. ઘટનાનો સાક્ષી એ મનુષ્ય એનું આચરણ કરે છે. હવે પુનિત એને જવાબ આપશે દ્વિતીયમ કાર્યમ અસ્તિ બોધ પ્રાપ્તિ. તૃતીયમ કાર્યમ એટલે કે ત્રીજું કાર્ય છે બોધ એ મેળવવો. મનુષ્યણ સદૈવ બોધ પ્રાપ્તએ પ્રયત્ન કરણીયો ભવતી. મનુષ્ય હંમેશા બોધ મેળવવા માટેનો જ એ પ્રયત્ન કરવાનો હોય છે. આમ જોવા જઈએ ને તો આ ત્રીજું કાર્ય જે છે ને એ દરેક માણસ સાથે જોડાયેલું છે. પછી ચાહે એ ઘટના હોય કે દુર્ઘટના હોય એમાંથી બોધ મેળવવાનો હોય તોય ભલે, કોઈ જ્ઞાનની બાબત આવે અને એમાંથી પછી એને અંતે આપણને એમ કહે કે આમાંથી તમને શું શીખ મળી, એમાંથી શું તમને બોધ મળ્યો, એની વાત હોય તોય ભલે. કોઈ પ્રસંગ હોય એ પ્રસંગ તમને કહે અને એના દ્વારા મનુષ્ય જીવનને કંઈક સમજાવવાની વાત હોય અને છેલ્લે એમ કહે કે આમાંથી તમને શું સમજણ મળી. તો આ માણસનો આ બોધ પ્રાપ્તિનો જે બાબત છે ત્રીજું કાર્ય છે એ તો દરેક મનુષ્ય માટે હોય જ છે. એવું કેવું હોય તો કહી શકાય. અને એ પ્રયત્ન તો દરેક માણસે કરવો જ જોઈએ. અહીંયા આપણને ઘટના હોય કે દુર્ઘટના હોય એના સંદર્ભમાં આપણને આપેલું છે. પણ ઘટના હોય તોય ભલે અને ચાહે દુર્ઘટના હોય તોય ભલે, બરાબર છે. તો એના સંદર્ભમાં આપણને અહીંયા એવું કીધું છે કે બોધ મેળવવાનો હોય છે. પણ વાત થઈ બોધ મેળવવાની કે એમાંથી કંઈક શીખ મેળવવાની, તો માણસે તો દરેક બાબતે એમ કહેવાય કે બોધ તો મેળવવાનો જ હોય છે. પછી ચાહે એ કોઈ પણ કાર્ય હોય તોય ભલે, કોઈ બાબત હોય તોય ભલે, એમાંથી કંઈક શીખવાનું હોય તોય ભલે. તો એ બાબત જે છે એ ખાસ કરીને આ ત્રીજું જે છે એ તો દરેક મનુષ્ય સાથે જોડાયેલી છે એવું મારું માનવું છે કે એમાંથી આપણે કંઈક બોધ મેળવવાની વાત છે. હવે અહીંયા દુર્ઘટના કે ઘટનાના સંદર્ભમાં કેવી રીતનો બોધ મેળવવાની બાબત છે એ આપણે હવે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. તૃતીયમ કાર્યમ અસ્તિ બોધ પ્રાપ્તિ. ત્રીજું કાર્ય છે બોધ મેળવવું. મનુષ્યણ સદૈવ. મનુષ્ય હંમેશા બોધ પ્રાપ્તએ પ્રયત્ન કરણીયો ભવતી. બોધ મેળવવા માટેનો પ્રયત્ન એ કરવાનો હોય છે. યદા વયમ. જ્યારે આપણે કસ્યચિત દુર્ઘટનાયા સાક્ષીણ ભવામાં. કોઈક દુર્ઘટનાના સાક્ષી બનીએ છીએ. તદા ત્યારે કર્તવ્યમ સમાચરંત. ફરજ બજાવતા દુઃખમ અનુભવંત. દુઃખ અનુભવતા દુર્ઘટનાયા કશ્ચિત. દુર્ઘટનાથી કોઈક બોધ અપી પ્રાપ્તુમ અર્હામ. બોધ પણ મેળવીએ છીએ. વિના કારણમ દુર્ઘટના ન ભવતી. કારણ વગર દુર્ઘટના થતી નથી. તત્ર ત્યાં કસ્યચિત જનસ્ય ત્રુટિ કારણમ ભવતી. ત્યાં કોઈક માણસની ત્રુટિ એટલે ભૂલ એ કારણરૂપ હોય છે. જો અહીંયા ત્રીજી બાબત બહુ સરસ મજાની અહીંયા દર્શાવી છે કે અહીંયા એવું કીધું છે કે ત્રીજું કાર્ય છે બોધ મેળવવું. માની લો કે પહેલું કાર્ય શું આવ્યું, તમે તો દુઃખને અનુભવ્યું હોય, બરાબર છે. કર્તવ્યને તમે પૂર્ણ કરવું હોય, તમારી ફરજ બજાવી હોય તોય બરાબર છે. પણ જો એ બે બરાબર છે ને ત્રીજું તમે એમાંથી કંઈ બોધ ના મેળવો ને તોય માણસ ના કહેવાય. તમને માની લો કે દુઃખ લાગ્યું તો બરાબર છે, પછી તમે કર્તવ્યને પૂર્ણ કર્યું એ બરાબર છે, પણ એ થતી ઘટના હોય કે ચાહે દુર્ઘટનાના સંદર્ભમાં એ માણસ તરીકે જો તમે એમાંથી કંઈ શીખ ના મેળવો, એમાંથી તમે કંઈ બોધ ન મેળવો તો માણસ ના કહેવાય. કારણ કે અહીંયા એવું કીધું છે કે જ્યારે પણ તમારે કોઈ પણ પ્રકારની ઘટના થતી હોય તોય ભલે, દુર્ઘટના થતી હોય તોય ભલે, તો ઘટના કે દુર્ઘટનાના સાક્ષી તમે બનો. અને સાક્ષી બનીને પહેલું કર્તવ્ય આવ્યું કે તમે દુઃખ અનુભવો, બીજું કર્તવ્ય આવ્યું કે તમારું કર્તવ્યને પૂર્ણ કરો, તમારી ફરજ બજાવો. પણ જો એ ઘટનામાંથી તમારે કંઈક ફરી પાછો બોધ પણ મેળવવાનો હોય છે. પ્રશ્ન ખાસ મજાની એક બાબત અહીંયા મસ્ત અહીંયા વાક્ય રચનામાં છે
કે અહીંયા એવું કીધું છે કે કારણમ વિના દુર્ઘટના ન ભવતી. વિના કારણ કોઈ પણ, જો આ બહુ સરસ મજાની વાક્ય રચના છે. અહીંયા શું કીધું છે કે વિના કારણમ દુર્ઘટના ન ભવતી. કારણ વગરની કોઈ પણ પ્રકારની દુર્ઘટના જે છે ને એ થતી હોતી નથી. ત્યાં શું કીધું છે કે તત્ર કસ્યચિત જનસ્ય ત્રુટિ કારણમ ભવતી. ત્યાં માણસની કોઈકને કોઈક ભૂલ જે છે એ જવાબદાર હોય છે. માણસની ભૂલ હોય જ તો હજી ઘટના કે દુર્ઘટના થાય, બાકી ઘટના કે દુર્ઘટના ના થાય. હા, કુદરતી ઘટના કે દુર્ઘટનાને બાદ કરતા, કુદરતી જે આફતો છે એ નહીં, કુદરતી જે મોટી દુર્ઘટનાઓ છે એને બાદ કરતાં કોઈ પણ પ્રકારની નાની મોટી ઘટના કે દુર્ઘટના થાય તો એના માટે માણસ જ જવાબદાર હોય છે એવું કીધું છે. અને અહીંયા એવું કીધું છે કે માણસ શા માટે જવાબદાર હોય છે, તો એ માણસની કોઈકને કોઈક ભૂલ જવાબદાર હોય છે. એ ભૂલ હોય જ, વગર ભૂલે કે વગર કારણે કોઈ પણ પ્રકારની દુર્ઘટના જે છે એ થતી હોતી નથી. આ ખાસ વિદ્યાર્થીએ ધ્યાનમાં લેવી બાબત છે. પ્રશ્ન પણ આને પૂછી શકાય. અને મનુષ્ય જીવનને બહુ સરસ મજાનો અહીંયા સંદેશો પણ આપ્યો છે કે કારણ વગર એ કોઈ પણ પ્રકારની દુર્ઘટના થતી હોતી નથી. ત્યાં કોઈકને કોઈક કારણ જવાબદાર હોય, અને જે કારણ જવાબદાર હોય ત્યાં માણસની ભૂલ ફરજિયાત જ હોય. માની લો કે કોઈ પણ પ્રકારનો એક્સિડન્ટ થતો હોય, આપણે એક સામાન્ય ઉદાહરણ તમને આપો કે એક્સિડન્ટ થતો હોય, પછી એ એક્સિડન્ટ જોયા, ઘણા બધા લોકો આવ્યા, એ દુર્ઘટનાને જોઈ, દુર્ઘટનાના સાક્ષી બન્યા. કોઈ લોકો પૂછે કે ભાઈ કઈ રીતને થયો, તો એ વ્યક્તિને જે નજરે જોયેલું હોય તો એ વ્યક્તિ એમ કહે કે ભાઈ આ રીતની દુર્ઘટના થઈ, તો એનો એ સાક્ષી બને, સ્વાભાવિક છે. હવે દુર્ઘટનાનો સાક્ષી બન્યો, હવે દુર્ઘટનાનો સાક્ષી બન્યો એટલે એમાંથી એ બોધ પણ મેળવવાનો. શા માટે? તો પહેલાં તો ઘણા બધા એમાંથી પ્રશ્ન થાય કે પહેલાં તો આ દુર્ઘટના થઈ કઈ રીતે, કોની ભૂલ જવાબદાર હતી. કોઈ વ્યક્તિ એમ કહે કે બે લોકો વચ્ચે, વાહનો વચ્ચે માની લો કે એક્સિડન્ટ થયો હોય, તો બે લોકો સામસામે લોકો ઝઘડે, ઓલો પેલો ફલાણો એમ કે આની ભૂલ હતી, આ કે આની ભૂલ હતી. જે ત્રીજો વ્યક્તિ સાક્ષી છે એને પણ મનમાં શંકા છે કે આ બેમાંથી ભૂલ કોની છે, પણ જેની ભૂલ હોય એને, એ નથી. ઘટના થઈ કે દુર્ઘટના થઈ, તો હા, હવે દુર્ઘટનામાંનું કારણ શું, તો વાહનોનું અથડાવું, તો કે તો ઓવર સ્પીડ હોઈ શકે, બ્રેક ફેલ થઈ ગયું એ પણ હોઈ શકે, ધ્યાન ના હોય એ પણ હોઈ શકે. એના ઘણા બધા કારણો છે. હવે કારણ તમને મળી ગયું, પછીનો પ્રશ્ન શું થયો છે, તો એ કારણ માટે મનુષ્યની ભૂલ જવાબદાર હોય છે. તો એના માટે માણસ એ જવાબદાર છે જ તે, એની કંઈક ને કંઈક ભૂલ હોય તો જ આ દુર્ઘટના થઈ હોય, બાકી વગર કારણે કોઈ પણ પ્રકારની દુર્ઘટના ના થાય. સંજોગો વસાત ક્યારેક પરિસ્થિતિ એવી બને તો એવું પણ બને કે આમાં કોઈ પણ માણસની ભૂલ જવાબદાર નથી, તો એવું પણ થઈ શકે. પણ મહદઅંશે તમે વિચારો ને તો ત્યાં પણ કોઈકને કોઈક માણસની ભૂલ છે એ જવાબદાર હોય જ, માણસ એને જવાબદાર હોય જ. તો એ ભૂલને અહીંયા એમ કીધું છે કારણમ ભવતી, ત્રુટિ. એ ભૂલ એ કારણરૂપ હોય છે. સા ત્રુટિ જ્ઞાતવ્ય, તે ભૂલને જાણવી, અને તદ અનંતરમ તાદૃશમ ત્રુટિ અહમ, ત્યાર પછી તેવા પ્રકારની ભૂલ કદાપી અહમ ન કરીશ્યામી, ક્યારે પણ હું નહીં કરું. ઇતિ બોધ પ્રાપ્તવ્ય, એવો બોધપાઠ પણ મેળવવાનો હોય છે. હવે અહીંયા એવું છે, હવે કોઈ વ્યક્તિ એમ કે માની લો કે સામાન્ય ઉદાહરણ, આપણે હસવા જેવી બાબત છે કે કોઈ વ્યક્તિ એમ કે ભાઈ હું ખેતરના રસ્તે ચાલ્યો જતો હતો. હવે ખેતરના રસ્તે ચાલ્યો જતો, બાઇક લઈને ચાલ્યો જતો હતો, તો આપોઆપ એમ કે છે કોઈ વાહન સામે અથડાણું નથી, અને આપોઆપ એમ કે સ્લીપ ખાઈ ગઈ. હવે એમાં કોની જવાબદાર, કે અચાનક એમ કે છે કે બાઇક જે છે એ સ્લીપ ખાઈ ગયું, તો આમાં કે મારી જવાબદાર ભૂલ થોડી હોય. તો પછી હવે તમે એને વિચારો, કોઈ સામે અથડાયું નથી કે કોઈ બાબત એવી બની નથી, આપોઆપ સ્લીપ ખાઈ ગયું, એવું તો બને નહીં. તો ત્યાં પણ કોઈક ને કોઈક માણસની ભૂલ જવાબદાર હોય જ. એ વ્યક્તિને એમ કે ભાઈ તારી ભૂલ હશે, તો કે ના. તો પૂછવામાં આવે કે ભાઈ કેમ, તો કે હું તો ધીમે ધીમે ચલાવતો હતો બાઇક. તો એવું બને નહીં, તો શું થયું, તો કે બ્રેક લાગીને બ્રેક ફેલ થઈ ગઈ. હા, તો એના માટે માણસ જવાબદાર તો છે જ ને. માની લો ધીમે ચાલતા હતા છતાં બાઇક સ્લીપ ખાઈ ગયું કે વળાંક આવ્યો તો
તો શા માટે? તો એ પણ જરૂરી છે કે તમે કોઈ પણ જગ્યાએ જતાં પહેલાં તમારું વાહન છે સારી રીતે ચેક કરો. એ બ્રેક હોય કે પાણી હોય કે ઓઇલ હોય કે કોઈ પણ બાબત છે તો એને પહેલાં ચેક કરીને જ પછી તમારે વાહન લઈને બહાર એ નીકળવું જોઈએ. તો એક માણસ તરીકે આપણે જવાબદાર તો છે જ ને. કોઈ પણ એવી સંજોગ છે, કોઈ પણ વ્યક્તિ એવું ઉદાહરણ લઈ શકે કે આ બાબતમાં કે આ દુર્ઘટનામાં માણસની ભૂલ જવાબદાર નથી. તો મારું એવું કહેવાનું છે, પાઠની એ લીટી એવું કહે છે અને પાઠનો જે ત્રીજું મહત્વનું જે કાર્ય જે છે એ રીતે આપણને સમજાવે છે કે મહદઅંશે તમે વિચારો ને તો ત્યાં કોઈકને કોઈક માણસની ભૂલ જે છે એ જવાબદાર હોય જ છે. ઊંડાણથી તમે વિચારો તો એ ભૂલને ખરા અર્થમાં તમારે જાણવી જોઈએ. દુર્ઘટનાના સાક્ષી તમે બન્યા છો તો એ ભૂલને સારી રીતે તમારે જાણવી જોઈએ અને ત્યારબાદ આવી જ ભૂલ આપણી સાથે ન થાય એવો બોધપાઠ પણ આમાંથી તમારે મેળવવો જોઈએ. બાકી તમે દુર્ઘટનાના સાક્ષી બનો, તમે દુઃખ અનુભવો, તમે એમ કહે છે કે પછી તેને કર્તવ્યને પણ પૂર્ણ કરો, પછી એની સાથે થયેલી દુર્ઘટના જો તમારી સાથે થાય તો તમે તેમાંથી શીખ શું મેળવી? એ જ બાબત તમારી સાથે બને તો અહીંયા બાબત એ જ છે કે પહેલાં બે કર્તવ્યને તમે પૂર્ણ કર્યા, સારી બાબત છે, માણસ તરીકે તમારી ફરજ છે. તો ત્રીજી બાબત પણ એમ છે કે એમાંથી કંઈક તમારે બોધપાઠ પણ મેળવવાનો હોય જ છે. જો એમાંથી તમે કંઈ પણ પ્રકારનો બોધપાઠ ના મેળવો, એમાંથી કોઈ પણ પ્રકારની શીખ ના મેળવો તો એને માણસ ના કહેવાય. કારણ કે એ વાતનું પુનરાવર્તન અહીંયા થયું કે એની એ જ ભૂલ જો તમારી સાથે થઈ, તમે દુર્ઘટનાના સાક્ષી બન્યા છતાં એ જ ભૂલ એ તમારી સાથે થઈ. તો અહીંયા બાબત એ જ છે કે ત્યાં કોઈકને કોઈક માણસની ત્રુટિ એટલે કે ભૂલ એ જવાબદાર હોય છે અને એ ભૂલને બહુ જ સારી રીતે તમારે જાણવી અને ત્યારબાદ એવો વિચાર પણ કરવાનો કે આવી ભૂલ હવે મારી સાથે નહીં થાય, કે આવી ભૂલ હું ક્યારેય પણ નહીં કરું, એવો બોધપાઠ પણ છે એ અહીંથી આપણે મેળવવાનો હોય છે. તો આ ત્રીજા નંબરનું એ કર્તવ્ય છે. ત્રીજું કયું છે? બોધ પ્રાપ્તિ. જો અહીંયા તમે બહુ સારી રીતે સમજો, પહેલું બીજું કયું હતું તો કે કર્તવ્યને પૂર્ણ કરવું, આ બીજા નંબરનું. અને ત્રીજું કયું હતું કે બોધ પ્રાપ્તિ, તો કે બોધ મેળવવો. આ નંબર 2 અને આ એ તમારું આ ત્રીજા નંબરનું કર્તવ્ય છે. તો આ 3. બીજું પહેલું હતું દુઃખની અનુભૂતિ, એ આપણે ગયા લેક્ચરમાં એને સમજી ગયા. આજે આ 2 કર્તવ્યને પૂર્ણ કરવું અને ત્રીજું છે એને બોધ મેળવવો. તો મહત્વની ટૂંકનોંધ જે છે વિદ્યાર્થીના ગદ્યમાંથી પૂછાય છે. ગદ્યમાંથી તમને એવી ટૂંકનોંધ પૂછાય કે દુર્ઘટનાના સાક્ષી બનેલા મનુષ્યના કર્તવ્યો. તો પહેલાં શરૂઆતમાં 3 થી 4 લીટીમાં તમે એની પ્રસ્તાવના બાંધો કે રસ્તામાં ઘટતી ઘટના કે દુર્ઘટનાના સાક્ષીઓ પથ્થર વગેરે જડ પદાર્થો, ગાય વગેરે પશુઓ અને મનુષ્યો બને છે. તેમાં મનુષ્યના કર્તવ્યો આ પ્રમાણે છે. એમાં નંબર 1 પહેલું આવશે, શું આવશે તમારે? દુઃખનો અનુભવ કરો. તો ભાષાંતરના અર્થમાં લખી શકો. પછી એ પૂરું થાય એટલે ફકરો પાડીને લખો. બીજું છે કર્તવ્યને પૂર્ણ કરવું, અથવા તમે સંસ્કૃતનો પણ શબ્દ લખી શકો કર્તવ્યસ્ય નિર્વાહ, બાજુમાં લખો ભાષાંતર કર્તવ્યને પૂર્ણ કરવું. તો એક મનુષ્ય તરીકે દુર્ઘટનાથી પીડાયેલા માણસને દવાખાને પહોંચાડવાનો હોય છે જેથી તેની યોગ્ય સારવાર થાય. જો જરૂર હોય તો તેને તમારું લોહી પણ આપવાનું હોય છે. તેના પરિવારમાં જાણ કરવાની હોય છે જેથી તેના પરિવારના લોકો દવાખાને આવીને એના વિશેષ સહાયક બની શકે છે. તો કર્તવ્યને પૂર્ણ કરવું આ મનુષ્યએ દરેક વ્યક્તિએ કરવું જોઈએ. ત્યારબાદ પેરેગ્રાફ પાડીને ત્રીજું કાર્ય છે બોધ મેળવવો. મનુષ્ય હંમેશા બોધ મેળવવા માટેનો જ પ્રયત્ન કરવાનો હોય છે. જ્યારે આપણે કોઈક દુર્ઘટનાના સાક્ષી બનીએ છીએ ત્યારે તમે દુઃખને અનુભવો, ફરજ બજાવો એટલે કે કર્તવ્યને પૂર્ણ કરો, છતાં એ દુર્ઘટનામાંથી આપણે કંઈક બોધ પણ મેળવીએ છીએ. વિના કારણ, જો આ ખાસ કારણ વગર દુર્ઘટના થતી નથી. ત્યાં કોઈક માણસની ભૂલ એ કારણરૂપ હોય છે તો તે ભૂલને જાણવી અને ત્યારબાદ આવી ભૂલ હું ક્યારેય નહીં કરું એવો બોધપાઠ પણ મેળવવાનો હોય છે. તો આ 3 ટૂંક નોંધ. અને 3ની એક કદાચ પૂછાય તો 3 મુદ્દાની આ એક ટૂંક નોંધ. આ ટૂંક નોંધ પ્રમાણમાં થોડી મોટી બને પણ વિદ્યાર્થીએ કોઈ પણ પ્રકારની એ મૂંઝાવાની જરૂર છે નહીં કે કોઈ પણ પ્રકારની મુશ્કેલી
ની બાબત એ છે નહીં, તો પ્રમાણમાં એ રીતની એ દરેક વિદ્યાર્થી જે છે એ ટૂંક નોંધ લખી શકશે. હવે ત્રીજા નંબરનું જે છે બોધ પ્રાપ્તિ, પહેલાં તો એના મહત્ત્વના જે શબ્દાર્થ જે છે એ શબ્દાર્થની પહેલાં આપણે તો અલગ યાદી લઈ લઈએ અને ત્યારબાદ ફરી પાછા ભાષાંતરના સ્વરૂપમાં કેવી રીતનું છે એને આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. તો ચલો, બોધ પ્રાપ્તિ એટલે બોધ મેળવવો. પછી આવશે કરણીયો ભવતી એટલે કરવાનો હોય છે. કસ્યચિત એટલે કોઈક. કર્તવ્યમ સમાચરંત એટલે એનો મતલબ એવો ફરજ બજાવતા. અર્હામ એટલે મેળવીએ છીએ. પછી આવશે ત્રુટિ, આ ખાસ શબ્દાર્થ. ત્રુટિ એટલે ભૂલ, ભૂલના અર્થમાં છે. જ્ઞાતવ્ય એટલે જાણવી. તદ અનંતરમય સંધિ છે. ત્યારબાદ તાદૃશીમ એટલે તેવી. બસ પ્રાપ્ત હોય એટલે મેળવવાનો જ હોય છે. તો આ એના મહત્ત્વના શબ્દાર્થ છે. ખાસ દરેક બાબતો વિદ્યાર્થી આને ધ્યાનમાં લેવી. પહેલી છે દુઃખનો અનુભવ કરવો, બીજું છે કર્તવ્યને પૂર્ણ કરવું અને ત્રીજું છે બોધ મેળવવાનો. તો આ સમજવા માટે એવું બહુ સીધું છે, સમજવા માટે આવું છે. જો પહેલામાં બીજામાં આપણે શું થયું, ત્રણેય તમે જુઓ ને એટલે એકબીજાને અનુબંધ જ છે. પહેલામાં શું આવ્યું કે દુઃખને અનુભવ્યું, ચલો હા. પછી શું છે કર્તવ્યને દુઃખ, તમને દુઃખ લાગ્યું, હાલ લાગી ગયું. પછી હવે તમારી ફરજ શું બને કે એ દુર્ઘટનાથી પીડાયેલા વ્યક્તિને આપણે કંઈક મદદ કરીએ. તો મદદ ના કરી શકીએ તો તમારી ફરજમાં શું આવે, તો પહેલાં તો એને નજીકના દવાખાને પહોંચાડો જેથી એની યોગ્ય સારવાર થાય. પછી જે શું છે એ બધું જોયું છે, આપણે એમ કહીએ ને સીધું અને સાદું આપણે એવું વિચારીએ. પછી ભાઈ વ્યક્તિને પૂછીએ કે આ કોણ છે, તમે ઓળખો છો? તો હા. તો એના પરિવારમાં જાણ કરો, એના પરિવારના લોકો આવે એટલે ત્યાંથી તમે જતા રહો. તો આ તમારું એક કર્તવ્ય છે. તો આ કર્તવ્ય દરેક વ્યક્તિએ એ કરવાનું હોય છે, એ સ્વાભાવિક છે. બરાબર છે. હવે ત્યારબાદ એ શું છે, તમે કર્તવ્યને પૂર્ણ કર્યું, દુર્ઘટનાના સાક્ષી બન્યા, પછી ત્રીજું કર્તવ્ય શું આવ્યું કે એમાંથી તમે કંઈક શીખ પણ મેળવો, એમાંથી તમારે કંઈક બોધપાઠ પણ મેળવવાનો હોય છે. શા માટે કે માની લો કે તમે દુઃખને અનુભવ્યું, તમારે કર્તવ્યને તમે પૂર્ણ કર્યું, પણ જ્યારે કોઈ પણ ઘટના કે દુર્ઘટનાના તમે સાક્ષી બનો એટલે એમાંથી હંમેશા તમારે બોધ પણ મેળવવાનો હોય છે. એ બોધપાઠ મેળવવાનો જોઈએ. કારણ કે બને છે એવું કે કોઈ પણ પ્રકારની ઘટના થતી હોય કે દુર્ઘટના ચાહે થતી હોય તો કારણ વગર કોઈ પણ પ્રકારની દુર્ઘટના થતી હોતી નથી. અને કારણને તમે જાણો ને એટલે માણસ જવાબદાર હોય, અને માણસને તમે જુઓ એટલે માણસની ભૂલ ત્રુટિ એ કારણરૂપ હોય છે. તો અહીંયા એવું કીધું છે કે તે ભૂલને બરાબર મનુષ્ય જાણવી, એ ભૂલને બરાબર એ મનુષ્યએ સમજવી, એમાંથી કંઈક શીખ મેળવવી. ત્યારબાદ આવું ને આવું પુનરાવર્તન જે છે એ આપણી જોડે ના થાય. આવીને આવી બાબત જે છે એ કોઈ પણ માણસ સાથે ના બને. તો એ પણ વિદ્યાર્થીએ સમજવા માટે એ પણ શીખ મેળવવાની, અને મનુષ્ય જીવનને બહુ સરસ મજાનો સંદેશો છે તો એમાંથી પણ એ બોધ મેળવવાનો હોય છે. કારણ કે કોઈ પણ કારણ વગર દુર્ઘટના થતી નથી, ત્રુટિ. અને ત્યાં એ માણસની ત્રુટિ એટલે કે ભૂલ એ જવાબદાર હોય છે. તો તે ભૂલને બરાબર તમારે જાણવી જોઈએ, અને ત્યારબાદ આવી ભૂલ હું ક્યારેય નહીં કરું એવો બોધપાઠ પણ એ આમાંથી મેળવવાનો હોય છે. તો આ એ ત્રીજા નંબરનું એ મનુષ્યનું કાર્ય છે. પછી છેલ્લે શું છે, જો સુનિત શું કહે છે, સાધુ કથિતમ ભવતા, ભવતા એટલે આપે, સાધુ કથિતમ, સાધુ એટલે સાચું કહ્યું, દુર્ઘટનાયામ સાક્ષીણા સંત, દુર્ઘટનાના સાક્ષી થતા, કર્તવ્ય નિર્વહંત અપી, કર્તવ્યને પૂર્ણ કરતા હોવા છતાં, યદિ વયમ, જો આપણે બોધપાઠમ ન પ્રાપ્તુમ, બોધપાઠ ન મેળવીએ, તદા વયમ મનુષ્ય ન સ્મ, તો આપણે માણસ નથી. માની લો છેલ્લે એ જ કીધું છે સુનીતે કે તમે સાચું કહો છો, બરાબર. પુનિતને એવું કહે છે કે ભાઈ તું સાચું કહે છે કે જો કોઈ પણ દુર્ઘટનાના આપણે સાક્ષી બનીએ, દુઃખને અનુભવીએ, કર્તવ્યને પૂર્ણ પણ કરીએ, પણ જો છતાં એમાંથી આપણે કોઈ પણ પ્રકારનો બોધપાઠ ન મેળવીએ તો એને માણસ ના કહેવાય. ખરા અર્થમાં વાત સાચી છે, તો એ આપણે માણસ નથી. કારણ કે બને એવું કે એ જ દુર્ઘટના તમારી સાથે થાય તો એ તો તમે નજરે જોઈ લો પુનરાવર્તન થયું,
કે એ જ ભૂલ તમે કરી તો આમાંથી તમે શીખ શું મેળવી, એમાંથી તમને બોધપાઠ શું મળ્યો એ સમજવાનું છે કે તમે દુર્ઘટનાના સાક્ષી બન્યા છો, દુઃખ લાગ્યું છે, તમે કર્તવ્યને પૂર્ણ કર્યું છે, તો માણસ તરીકે એમાંથી તમે કંઈક શીખો કે આવી દુર્ઘટના આપણી સાથે ના થાય કે કોઈ કુટુંબીજનો સાથે ના થાય, તો એ માટેનો આપણે પણ એમાંથી કંઈક બોધપાઠ મેળવવો જોઈએ. એટલા માટે એવું કીધું છે કે કર્તવ્યને પૂર્ણ કરો, તમને દુઃખ પણ લાગે, પણ જો એમાંથી તમે કાંઈ પણ પ્રકારની શીખ ના મેળવો તો એક માણસ તરીકે એ માણસ તમે નથી. છેલ્લેમાંથી જુઓ, સાધુ એટલે સાચું, ભવતા એટલે આ, કર્તવ્ય નિર્વાહ એટલે કર્તવ્યને પૂર્ણ કરતા, પ્રાપ્તુમ એટલે મેળવવો. 2 કે 3 એ શબ્દાર્થ જે છે છેલ્લા પાત્રમાંથી પણ તમને મળે છે. તો આવો સરસ મજાનો પાઠ જે છે એ વિદ્યાર્થીએ સારી રીતે સમજાય એ માટે ખાસ તો શું કીધું છે કે શબ્દાર્થની અલગથી મહત્ત્વના શબ્દાર્થની યાદી બનાવી, ત્યારબાદ એને ધ્યાનમાં રાખીને જાતે વિદ્યાર્થીએ એ ભાષાંતર લખવાનો કે સમજવાનો વિદ્યાર્થીએ પ્રયત્ન કરવાનો રહેશે. તો આ મનુષ્યના જે 3 કર્તવ્ય જે છે, સાક્ષીભૂત મનુષ્ય એટલે સાક્ષી બનેલો માણસ ખાસ. ત્યાર પછી શું કરવાનું, વિદ્યાર્થીએ સ્વાધ્યાય એ જાતે લખવાનો પ્રયત્ન કરવાનો, કારણ કે બહુ સરળ પાઠ છે, સારી રીતે વિદ્યાર્થીને સમજાય એવો છે. એટલે માની લો કે કદાચ આ ગદ્યમાંથી પરીક્ષામાં કંઈક ને કંઈક પૂછાય તો દરેક વિદ્યાર્થીને આમાંથી પૂરેપૂરા માર્ક્સ મળી રહે એવો પ્રયત્ન જે છે એ વિદ્યાર્થીએ કરવાનો રહેશે. કારણ કે એમાં એવું છે કે સૌથી મહત્ત્વનો પાઠ તો છે જ, સાથે સાથે સૌથી સહેલો પણ પાઠ છે. એટલે સહેલામાંથી કોઈ પણ બાબત પૂછાય તો એ હું એમ કહું કે વિદ્યાર્થીના પક્ષમાં રહે, કારણ કે સહેલી બાબત પૂછાણી હોય એટલે એમાંથી કોઈ પણ પ્રકારનો અડધોય માર્ક્સ વિદ્યાર્થીને ના જાય એ માટેનો સારો પ્રયત્ન જે છે એ આ પાઠને સમજવા માટે વિદ્યાર્થીએ કરવાનો રહેશે. અને કીધું એ પ્રમાણે બહુ સરળ આની વાક્ય રચના છે, સીધી અને સાદી આની વાક્ય રચના છે. એટલે 1-2 વખત વિદ્યાર્થી વાંચે ને તો પણ એમને આવડી જાય એવું છે. વાક્યમાં તમે જેવું સંસ્કૃત વાંચો ને લગભગ મોટા ભાગનું એવું માની શકાય કે એવું જ એનું ગુજરાતી જે છે એ થાય છે. એટલે વિદ્યાર્થીએ એ બાબત એ ખાસ અહીંયા ધ્યાનમાં લેવા જેવી છે. તો વિદ્યાર્થીને ઘરે હોમવર્ક માટે પણ એ જ બાબત, આનું ભાષાંતર જે છે એ લખવાનું રહેશે. ત્યારબાદ એનું સ્વાધ્યાય છે એ પણ એનું લખવાનું રહેશે. સ્વાધ્યાયમાં તમને ટૂંકનો જ નહીં આપેલી હોય, પ્રશ્ન સ્વરૂપે તમને પૂછ્યો હશે કે દુર્ઘટનાના સાક્ષી બનેલા મનુષ્યના કર્તવ્ય. તો જ્યારે 2 માર્ક્સમાં તમને પ્રશ્ન પૂછાય ને ગુજરાતીમાં તો એને ટૂંકાવી દો તો પણ ચાલે. 3 કર્તવ્ય તમે લખીને એના સંદર્ભમાં ભાષાંતરના અર્થમાં 2 લીટી લખી શકાય. જ્યારે તમને ટૂંક નોંધ પૂછાય તો એનું થોડું વિસ્તારથી તમારે એ લખવું પડે. કર્તા કૃતિ આમાં કોઈ છે નહીં તો તમારે શરૂઆતમાં પહેલાં કર્તા અને કૃતિ એને દર્શાવવા પડે ફકરા સ્વરૂપમાં, અને ત્યારબાદ એ ભાષાંતરના સ્વરૂપમાં તમારે ટૂંક નોંધ જે છે એ લખવી પડશે. એટલે વિદ્યાર્થીને હોમવર્ક માટે ખાસ કરીને આ એક ટૂંક નોંધ પણ, કારણ કે સ્વાધ્યાયમાં તમને ટૂંક નોંધ એ દર્શાવેલી નહીં, એ નીચે તમારે જાતે જ લખી નાખવાનો, જાતે જ પ્રશ્ન બનાવી નાખવાનો, ટૂંક નોંધ લખો દુર્ઘટનાના સાક્ષી બનેલા મનુષ્યના કર્તવ્ય. અને જે મેં રીતે તમને આ રીતની જે મેં તમને ટૂંક નોંધ સમજાવી એ રીતે તમને ટૂંક નોંધ જે છે એ વિદ્યાર્થીઓ આમાં જાતે લખી શકશે. તો આજના વિડીયોમાં આટલું જ. અહીંયા પાઠ જે છે આપણે પૂર્ણ કરીએ છીએ, પણ જતાં પહેલાં ફરી પાછું એક આપણા નિયમ પ્રમાણે કે જેટલું ચાલ્યું છે એનું ફક્ત ભાષાંતર. અવારનવાર વિદ્યાર્થીના ઘણા બધા વિડીયોમાં હું કહી ચૂક્યો છું કે જ્યારે ફક્ત ભાષાંતર જ્યારે હું બોલતો હોય ને તો શક્ય હોય વિડીયોના માધ્યમથી જ્યારે આ પાઠ તમે સમજતા હોય તો શક્ય હોય ને ત્યારે તમારે એ પાઠ્યપુસ્તકને સાથે રાખવું. હું અહીંથી ભાષાંતર ફક્ત બોલું છું, એ તમારે લીટીથી લીટે જોવાનું, એક પણ શબ્દ વધારે નહીં આવે ને એક પણ શબ્દ ઓછો પણ નહીં આવે. એટલે જેથી કરીને વિદ્યાર્થીને સમજાય કે આ શબ્દનું ભાષાંતર કેવું અહીંયા થશે. શબ્દ બેવડાય છે ભાષાંતર સ્વરૂપમાં, કોઈ પણ એવું બને કે કોઈ પણ શબ્દાર્થનું ગુજરાતી એ રીતનું થતું હોય, પણ ભાષાંતરમાં આપણે બેવડાઈને એનું ગુજરાતી એવી રીતનું લીધું હોય તો આપણે એને એ રીતે ખાસ કરીને સમજવાનો પ્રયત્ન જે છે એ કરવાનો રહેશે. એટલે જ્યારે પણ ફક્ત ભાષાંતર જ્યારે એને આપણે જોતા હોય ને ત્યારે શક્ય હોય તો વિદ્યાર્થીએ પોતાનું પાઠ્યપુસ્તક જે છે એ પોતાનું પાઠ્યપુસ્તક જે છે એ સાથે રાખવાનું રહેશે. તો આ રીતની બાબત જે છે એ વિદ્યાર્થીએ જોવાની રહેશે. જોઈએ છેલ્લી વાર ફક્ત એક એનું ભાષાંતર. ચલો
પહેલાં પુનિ, બીજું કાર્ય છે એની આપણે વાત કરશું. પુનિ બીજું કાર્ય છે કર્તવ્યને પૂર્ણ કરવું. દુર્ઘટનાથી પીડાયેલા માણસને તરત જ દવાખાને લઈ જવાનો હોય છે, જેથી તેની યોગ્ય સારવાર થાય. ત્યાં જઈને ક્યારેક તેને લોહીની પણ જરૂરિયાત હોય તો પોતાનું લોહી પણ આપવાનું હોય છે. તેના પરિવારમાં જાણ કરવાની હોય છે, જેથી તેના પરિવારના લોકો દવાખાને આવીને તેના યોગ્ય સહાયક બની શકે. દુર્ઘટનાના સાક્ષી મનુષ્યનું આવું કર્તવ્ય છે. દરેક મનુષ્યએ આ કર્તવ્યને પૂર્ણ કરવાનું હોય છે. આ બીજું. પછી વચ્ચે સુનિત પ્રશ્ન કરશે એ બાબત આવશે. ત્રીજું કાર્ય શું છે કે જે ઘટનાના સાક્ષી મનુષ્ય આચરણ કરે છે? હવે ત્રીજું છે બોધ મેળવવો, એનું ભાષાંતર આવશે પુનિ. ત્રીજું કાર્ય છે બોધ મેળવવો. મનુષ્યએ હંમેશા બોધ મેળવવા માટેનો પ્રયત્ન કરવાનો હોય છે. જ્યારે આપણે કોઈક દુર્ઘટનાના સાક્ષી બનીએ છીએ ત્યારે કર્તવ્યને પૂર્ણ કરતા, દુઃખને અનુભવતા હોવા છતાં તે દુર્ઘટનાથી કોઈક બોધ પણ મેળવીએ છીએ. કારણ વગર દુર્ઘટના થતી નથી. ત્યાં કોઈક માણસની ભૂલ કારણરૂપ હોય છે. તે ભૂલ જાણવી, ત્યારબાદ આવી ભૂલ હું ક્યારેય નહીં કરું એવો બોધપાઠ પણ મેળવવાનો હોય છે. આ ત્રીજું કાર્ય. અને હવે છેલ્લે સુનિત એવું કહે છે કે આપ સાચું કહો છો, ઘટનાના સાક્ષી બનતા, કર્તવ્યને પૂર્ણ કરતા હોવા છતાં, દુઃખને અનુભવતા હોવા છતાં જો આપણે બોધપાઠ ન મેળવીએ તો આપણે મનુષ્ય નથી. તો અહીંયા આ પાઠ પૂર્ણ. ખાસ વિદ્યાર્થીએ એનું ભાષાંતર એ જાતે લખવાનું રહેશે અને ત્યારબાદ એનું સ્વાધ્યાય જે છે એ પૂરેપૂરું સ્વાધ્યાય પોતાની પ્રેક્ટિસ બુકમાં વિદ્યાર્થીએ જાતે લખવાનો પ્રયત્ન કરવાનો રહેશે. હા, ક્યારેક એવું બને કે કોઈ પ્રશ્ન તમને ના સમજાય તો એ પ્રશ્ન તમે પાઠ્યપુસ્તક કે ભાષાંતરના માધ્યમથી જુઓ, પણ એને વાંચીને ફરી પાછો વિદ્યાર્થીએ એ પ્રશ્ન હોય કે ભાષાંતરનો કોઈ પણ ભાગ હોય એ વાંચીને લખવાનો તો જાતે જ રહેશે, જોયા વગર. તો વિદ્યાર્થીએ એ રીતે જ પ્રયત્ન કરવાનો કે એનું સ્વાધ્યાય છે બને ત્યાં સુધી એ વિદ્યાર્થીએ જોયા વગર જાતે એ લખવાનું રહેશે. તો આજના વિડીયોમાં આટલું જ. ફરી પાછા આપણે નવા ગદ્ય કે પદ્ય સાથે જલ્દી મળીશું. અસ્તુ. જય હિન્દ, જય ભારત.